तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। माँ आमे आलोचना करछन्ती मातृ रचनावली भाग 10 ज्ञान 81 82 83 एका संगे लेखा है माँ एका संगे आलोचना करछन्ती। पुण आमे आज आलोचना करिबा ज्ञान 81 82 83। प्रभु श्रीरंद लिखुछन्ती ज्ञान 81 रे भगवानଙ୍କର हस बेले बेले भारी रुक्ष होइथाय एवं विनयीଙ୍କ श्रवण प्रति ताहा मोटे उपयुक्त होई नथाय। से केवल मलियर होई मोटे संतुष्ट रही पारंती नाही। प्रयोजनवशतः आरिस्टोफानिस एवं रावेल मध्य होइथान। ज्ञान 82 लिखुछन्ती मनुष्य माने जीवन को जदि कम गंभीर भावे नहीं थांते तेबे बहु शीघ्र ताकू पूर्ण करी गढ़ी पारि थांते। भगवान तांकर कर्म को गंभीर भावे नियंती नहीं। सेही कारणरु आमे एही विस्मयकर विश्व को दर्शन करि पारुछु। ज्ञान 83 लज्जारू प्रशंसनीय फलमान प्राप्त होता है एवं सौंदर्यबोध तथा नैतिकता उभय क्षेत्र रे आमे ताहाकू कदापि बाद दे पारिबा नाही। मात्र से कथा जहा होइथाउ ना काहेकि ताहा हेउची दुर्बलतार एक निदर्शन और अज्ञानतार ही प्रमाण। तांकु पचारुछन्ति जीवन को गांभीर्य सहित ग्रहण करिबा द्वारा ताहा किपरि अधिक परिपूर्णता प्राप्त होई पारि नाही एठारे एहीपरि एक प्रश्न पचरा जाई पारे। जो ज्ञान 82 रे लेखिले मनुष्य माने जीवन को जदि कम गंभीर भावे नहीं थांते तेबे बहु शीघ्र ताकू पूर्ण करी गढ़ी पारि थांते। भगवान तांकर कर्म को गंभीर भावे नियंती नाही। सेही कारणरु आमे एही विस्मयकर विश्व को दर्शन करि पारु। तेणु प्रश्न है जदि भगवान जीवन को जदि गंभीर भाव ग्रहण करिथांते तेबे किपरि ताहा परिपूर्णता प्राप्त होई न थांदा। ए जो आपण कहले जे विस्मयकर विश्व सृष्टि होईची जेहेतु से गंभीर भाव नहीं नाहंती तापरे माता को आलोचना कहउछन। ता आखि को जीवन रे जहा खराब बोली देखा गला ताहार उन्मूलन करिबार ही सद्गुण सर्वदा आपणार समय अतिबाहित करि आसीची एवं यही पृथ्वीर विभिन्न देशर सबु जाग सद्गुण को जदि एकाठी ठूल करी रखा जाई थांता तेबे खूब कम संख्यक वस्तुर ही आदौ कौनसी अस्तित्व रही थांता। माँ फास्ट पैराग्राफ रे छोटिया कथाटे बढ़िया भाव में किंतु आमको जणे दउछन्ती जदि सतरे देखा जाए जदि सद्गुण गुड़ा को केवल रखी थांते तेबे बहुत कम संख्यक वस्तु रही थांता। एटा बुझिबारे किछि असुविधा नाही। तेणु आमे पढ़ी दिबा सद्गुण परिपूर्णता प्राप्तिर दाबी करिथा। देखो एई लाइन टा मन रखिबा कोन कहले जोटा को आमे सद्गुण बोली कहउचंती सेटा प्रकृत रे परिपूर्णता दिगरे हमको अग्रसर कराई नउची तो
ସଦ୍ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉନାହୁଁ ତ? ଆରମ୍ଭ କହୁଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତିର ଦାବି କରିଥାଏ, ମାତ୍ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ହେଉଛି ଏକ ସମଗ୍ର ବସ୍ତୁ। ତେବେ ଦୁଇଟି ଯାକ କ୍ରିୟାତ୍ମକତା ପରସ୍ପରର ବିରୋଧୀ ହୋଇ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ସଦ୍ଗୁଣ ଉନ୍ମୂଳିତ କରେ, ହ୍ରାସ କରି ଆଣେ, ସୀମା ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଦିଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ସବୁ କିଛିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ, କିଛି ହେଲେ ବର୍ଜନ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ତା ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ରଖି ଦେଖେ, ଏହି ଦୁଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟତଃ ଅମେଳ ରହିବ ହିଁ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କହିଲେ, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ସଦ୍ଗୁଣ କହିଲେ ଯାହା ବୁଝୁ ତାର ସବୁବେଳେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ସୀମା ଥାଏ। ଏମିତି କଣ କରୁଛୁ, ସେମିତି କାହିଁ କରୁଛୁ, ଯଦି ଏମିତି କରୁନୁ ତେବେ ତାହା ସଦ୍ଗୁଣ ନୁହେଁ। ନାଇଁ, ଆମର ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ ରହିଛି ନା ସଦ୍ଗୁଣର। ତାରି ସୀମା ଭିତରେ ଯଦି ସିଏ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ ତାକୁ ସଦ୍ଗୁଣ ବୋଲି କହୁ ନାହୁଁ ବା କହି ନଥାଉ। ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଯେ ସକାଳୁ ଏତିକି ବେଳେ ଉଠିବ, ଏହା ଏହା କରିବ, ତାପରେ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ତାପରେ ଏମିତି କରିବ, ତାପରେ ସେମିତି କରିବ, ଇତ୍ୟାଦି ଗୋଟେ ତଥାକଥିତ ନିୟମ ଭାବରେ ରହିଛି। ଯଦି ସିଏ ସେତକ କରୁଛି ତେବେ ଆମେ କହୁଛୁ ଓ ସୁନା ପିଲାଟା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା ସଦ୍ଗୁଣ କି? ଯଦି ସେଇ ସଦ୍ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ତାର ଅହଙ୍କାର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ହବାଟା ଏକ ମହତ୍ତର ଗୁଣ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବା, ସଂଗଠିତ ହେବା ଏକ ମହତ୍ତର ଗୁଣ। କିନ୍ତୁ ଶୃଙ୍ଖଳତାକୁ ନେଇକି ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରିବା, ଗର୍ବ କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହେୟ ମନେ କରିବା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିଣତି ରୂପେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ ଅନେକ ସମୟରେ। ଯେ ଦେଖ ମୋ ଭଳିଆ ନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ନୀତିବାନ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସଦ୍ଗୁଣର ଏକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ଆମେ କଣ କରୁ, ତାହା ଆମ ସହିତ ଯେମିତି ସଞ୍ଚରିତ ହେଇକି ଚାଲି ଆସେ। ସେଇଠି ମା ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁଣ କଣ କରେ, ବେଳେ ବେଳେ ସୀମା ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଦିଏ ଏବଂ ଉନ୍ମୂଳିତ କରେ, ହ୍ରାସ କରି ଆଣେ। ମାନେ ଯେମିତି ବୁଝେଇ ପକେଇବ ସବୁ କିଛି। ଉନ୍ମିଳିତ ନୁହଁ, ଏଟା ଉନ୍ମୂଳିତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଓଡିଆଟା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା କଣ କରେ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ସବୁ କିଛିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ, କିଛି ହେଲେ ବର୍ଜନ କରେ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ତା ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ରଖେ। ଏଇଠି ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକ ନିଜ ଆଡକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରି ବସୁ ଯେ ଯେହେତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଲା କିଛି ହେଲେ ବର୍ଜନ କର ନାହିଁ, ତେଣୁ ସିଏ କୁହନ୍ତି ମୋର ସବୁ ଯାକ ଗୁଣ ଭଲ, ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ଜନ କରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମା ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ବି କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେଠି ବର୍ଜନ କରିବା, ଏଠି ବର୍ଜନ କରେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାହଉଛି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା କଥା, ଦିଟା କଥା କଣ ଏକାକି ନା ଅଲଗା କିଛି ଅଛି? ଆମେ ତାକୁ ଏକାଠି କରିଦଉ, ଆମେ କହୁ ମୁଁ ମା ତ ଏଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ବର୍ଜନ କରିବ ନାହିଁ, ଯିଏ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦିଗରେ ସିଏ ଯାଏ, ସିଏ କିଛି କି ବର୍ଜନ କରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା କଥା କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ହଁ, ଏଠି ଏଠି କାହା କଥା କୁହାହଉଛି? ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର, ଯୋଉ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯିଏ ମାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ପରମଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଏ ସୃଷ୍ଟିଟାକୁ ସର୍ଜନା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ରହିଛି, ସେ ଦିଗରେ କଣ ଘଟଣା ଘଟେ? ସେ ଦିଗରେ ଯୋଉ ବସ୍ତୁ ଯୋଉଠି ରହିବା କଥା ତାକୁ ସେଇ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଏ। ଯେପରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ମନେ ରଖିବା, ଆମେ ଯୋଉ କହନ୍ତି ଜିଦ୍ଦି କରିବା, ଜିଦ୍ଦି କରିବା, ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ କରିବା, ଦିଟା ଯାକର ଯୋଉ ପଶ୍ଚାତରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଟା ଯାକରେ ସମାନ ଥାଏ। ଜଣେ ଯୋଉ ଜିଦ୍ଦି କରେ, ମୁଁ ଏଇଟା ମତେ ଏଇଟା ନ ମିଳିଲେ ମୁଁ ଏଇ ଖାଇବି ନାହିଁ, ଜିଦ୍ଦି କରୁଛି। ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ, ଏଇଟା ନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବି ନାହିଁ। ପଶ୍ଚାତରେ ଶକ୍ତି ଗୋଟିଏ, ମାନେ ଶକ୍ତିର ଯୋଉ ତୀବ୍ରତା, ଯେତେବେଳେ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ କୁହାହଉଛି କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦିଗରେ, ପରମଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ଦିଗରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଧାବମାନ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ତାକୁ କୁହାହଉଛି
ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ, ସେଇ ଶକ୍ତି, ସେଇ ତୀବ୍ରତା ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରୁଛି, ନିଜର ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛି, ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ତାକୁ କୁହାଉଛି ଜିଦି। ଏଠି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଦିଗରେ ଆମେ ଅଗ୍ରସର ହଉଛେ, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଅଦରକାରୀ ବୋଲି ଯେପରି କୁହାଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ସେଇପରି ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଛି, ଯୋଉଠି ସେ ରହିଲେ ଦରକାରୀ, ଯଦି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ନାହିଁ ତେବେ ସେଟା ଅଦରକାରୀ। ଆପଣ ଟିଭିଟାକୁ କହିବେ ମୁଁ ଗୋଡ ତଳେ ରଖିବି, ଆଉ ପା ପଛଟାକୁ କହିବେ ମୁଁ ଆଣିକି ମୁଣ୍ଡରେ ଥୋଇବି। ପା ପଛଟା କଣ ଖରାପ, କିନ୍ତୁ ପା ପଛଟା କୋଉଠି ରହିବ ଆଉ ଟିଭିଟା କୋଉଠି ରହିବ? ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାଟା ମନେ ପଡିଲା ପା ପଛ କଥାରୁ କହୁଛୁ। ପା ପଛର ନାଁ କଣ? ପାଦ ପଛେ ବୋଲି ପା ପଛ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ବି ନଥାଏ, ଆମେ ଚପଲ ନେଇକିରି ପା ପଛ ଉପରେ ଥଉ। ତାପରେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ଚପଲରେ ଲାଗିଥିବା ଅସନା ବା ଚପଲରେ ଲାଗିଥିବା ମଇଳା ସେ ପା ପଛରେ ରହିଲା। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉ ଆସେ ପାଦକୁ ପୋଛିକି ଯାଆନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ପାଦରେ ଯେପରି ଅସନା ରହିବ ନାହିଁ, ତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯୋଉଠି ଯିବେ ଭଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା, ଚପଲ ପୋଛି ଦେଇ ଆପଣ ଗଲେ, ଚପଲରେ ଯେତେକ ଅସନା ଥିଲା ସବୁ ପା ପଛରେ ଲାଗିକି ରହିଲା। ଆପଣ ଆସିଲେ ପା ପଛରେ ପୋଛିବେ, କଣ ହବ? ପାଦରେ ଅସନା ଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ, ଏଇଠି ଚପଲର ସ୍ଥାନଟା କୋଉଠି? ଚପଲର ସ୍ଥାନଟା ପା ପଛ ଉପରେ ନୁହଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇଠି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରୁମ୍ ଭିତରେ କବାଟଟା ଖୋଲି ଦେଇକିରି ପାଦରେ ଗୋଟେ ପାଦ ଚପଲ ପିନ୍ଧିଥିବେ, ସେ ଭିତରେ ଗୋଡ ପଶିଥିବେ। ସିଏ କହେ ଆମେ କଣ ଭିତରେ ପଶିଲୁଣି? ସେଇଟା କଣ? ଏଇ ଯୋଉ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ କାହାର ସ୍ଥିତି କୋଉଠି। ମୁଁ ଏଇ ଛୋଟ କଥା କାହିଁକି କହୁଛି, ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାଧନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ। ତେଣୁ ଏଠି ସଦ୍ଗୁଣ ଆଉ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା କଣ କରେ? ସମଗ୍ରତାଟାକୁ ଧରେ ଏବଂ ସେତିକି ବେଳେ ସମ୍ଭବ ହବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାରେ ରହିବା, ସେତେବେଳେ କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ କଣ ଅଛି ତାହା ମୁଁ ଜାଣିପାରି ତାକୁ କୋଉ ଜାଗା ଦେବି, କୋଉ କାମ ଦେବି, କେତିକି କାମ ଦେବି ତାହା ଜଣାପଡେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେଇ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦିଗରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ନ ପହଞ୍ଚି, ପରମଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିକି ନିଜର ନିଜର ଯୋଉ ମାପକାଠି ରହିଛି ସେଥିରେ କଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପକ୍ଷପାତିତା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆକୁ ଏ କାମ ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଦଉଛି ନା ମୋର ସେ ପ୍ରିୟ, ତେବେ ସେଇଟା ହେଇଗଲା ପକ୍ଷପାତିତା। ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ସହିତ ଆପଣ ସମ୍ପର୍କୀଭୂତ ହେଇଯିବେ, ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସାମର୍ଥ୍ୟଟି କୋଉଠି। ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି, ବ୍ୟକ୍ତିର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରେରଣା ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତେଣୁ ସିଏ ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯେତିକି ରହିଛି, ତେବେ ତାକୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଦୁଇଟି ଭିତରେ ଫରକ ଦେଖୁ। ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଦେଖାଯିବ, ନା ଆପଣ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ନିଜର ଯଦି ରୁଚି, ନିଜର ମତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି, ମୋ ବିଷୟରେ ଭଲ କହୁଛି, ଯଦି ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଲେ ତେବେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପକ୍ଷପାତିତା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପକ୍ଷପାତିତା ଏବଂ ଏକା କାମ ଦିଟା ଜାଗାରେ ଭିତରର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଉତ୍ସରୁ ତାହା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଜୀବନକୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର କ୍ରିୟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ପ୍ରଥମତଃ, ଏଥିରେ ଏପରି ନାନା ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକର କି ସମ୍ଭବତଃ ଆଦୌ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ନଥାଏ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଏଥିରେ ଜୀବନକୁ କେତେଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣର ଆୟତନ ଭିତରକୁ ସଂକୁଚିତ କରି ଅଣାଯାଏ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ପବିତ୍ର ଓ ଅର୍ଜନ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଉଥାଏ। କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଭଦ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶୁଦ୍ଧ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଗୁଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଷ୍କ, ନିରସ, ଧୂସର ଏବଂ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତାହା ସର୍ବତ୍ର ଦୋଷ ଗୁଡାକୁ ହିଁ ଦେଖୁଥାଏ। ଯାହା କିଛି ଆନନ୍ଦମୟ, ମୁକ୍ତ ଏବଂ ହର୍ଷଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି, ସେଇ ସବୁ କିଛି ଭିତରେ ଦୋଷ ଗୁଡିକୁ ଯାଇ ଦେଖୁଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଯଦି ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ତରକାରୀଟେ ଖାଉଛନ୍ତି, ତରକାରୀଟା ଭଲ ହେଇଛି ଯେ ଆଳୁ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଗଲା,
ତରକାରୀଟା ଭଲ ହେଇଛି ଯେ ବାଟଣ ଆଉ ଟିକେ କମ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। नो डाउट ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦିଆହବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ବେଳେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବାଟଣ କେତେ ଦେବେ କଣ ନ କରିବେ ସେତେବେଳେ ବିଚାର କରିବାଟା ହଉଛି ବିଚାର ଯୋଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ନୁହେଁ ତାହା ଯଦି ଯେ ମାଲିକ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ହେଇନାହିଁ ମୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ତେବେ ଆପଣ ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ଦୋଷ ବିଚାର କରିବା ବା ଦୋଷ ଦବା ବା ଏଇ ପ୍ରକାର କିଛି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଦବା ତାହା ହଉଛି ମାଲୁଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରକାର ଶୁଷ୍କ ନିରସ ଧୂସର ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଉପରେ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଦି ଭାବରେ ଆମେ ଜୀବନକୁ ସାଧାରଣତଃ ଦି ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇଥାଏ ଆମ ଜୀବନରେ। ପ୍ରଥମତା କହିଲେ କଣ ଯୋଉଟାରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ନଥାଏ ଆମେ ତାକୁ ଯେଉଁ ନାନା ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ଯେଉଁଗୁଡିକରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ନଥାଏ। ଏଇଟା ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଯୋଉମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏ କାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିଏ ବଞ୍ଚିବ ସିଏ କାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ଏ ଦିଟା ଭିତରେ ଫରକ ଆସେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନରେ ଯାଏ ସିଏ ସେତେବେଳେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ସାଉଣ୍ଟେ ସେଇଟା ହଉଛି ତାକୁ ସେଇଟା ମାଙ୍କ ଆଡକୁ କେତେ ନଉଛି ତାର ମାନସିକ ବିକାଶକୁ କେତେ ବ୍ୟାପ୍ତ କରୁଛି କେତେ ପ୍ରସାରିତ କରୁଛି ତାର ହୃଦୟକୁ କେତେ ପରିଶୁଦ୍ଧ କରୁଛି ତାର ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣକୁ କେତେ ଉଚ୍ଚତର ମାନେ ସେଠୁ ଉଠେଇକିରି ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ଆଡକୁ ନେଇଯାଉଛି ଏଇଟାକୁ ସିଏ ଦେଖେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚୁଥାନ୍ତି ସିଏ କଣ କରନ୍ତି କେତେ ଗୁଡେ ଇନଫରମେସନ ଖାଲି କଲେକ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଯେ ମୋର ରୁଚି ମୋର ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କଣ କରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଥିଲେ ଆକୁ ଭଲ କହିବି ତାକୁ ଖରାପ କହିବି ତା ପାଇଁ ଏଟା ୟୁଜ କରିବି ଏଇ ପ୍ରକାରର ଅତି ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କଣ କରନ୍ତି ସବୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଥିବେ ହଁ ତୋ ବେଳ ଆସିବ ତୋତେ ଦେବି ମାନେ ମନେ ମନେ ରେଡି କରି ରଖିଥିବ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ବ୍ୟକ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସାଧନା ର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଅନେକ ବସ୍ତୁର ଅନେକ ଅ ଗୁଣର ବି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଏ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ନଥାଏ। ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହିଲେ ଜୀବନକୁ କେତୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣର ଆୟତନ ଭିତରକୁ ସଂକୁଚିତ କରି ଅଣାଯାଏ। ଇଏ ହଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ପବିତ୍ର ଓ ଅର୍ଜନ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଉଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧତା ଏକ ଭଲ ଗୁଣ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଶୁଦ୍ଧରେ ରହିଲି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଯିଏ ଯାହା ରହୁଛନ୍ତି ରୁହନ୍ତୁ ମାନେ ମୁଁ ମୋର ପରିଶୁଦ୍ଧ ରହିଲି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ମଜା କଥାଟା ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଯୋଉଟା କହୁଛି ଆମେ ବଜାର ଉପରେ ୱାକିଂ କରି ଯାଉଛୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ୱାକିଂ କରି ଗଲୁ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋକାନୀ ତାଙ୍କର ଘର ଆଗଟିକୁ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ସରି ମାନେ ଦୋକାନର ଆଗଟିକୁ ସମସ୍ତେ ପାଣି ପକେଇକି ଝାଡୁ ମାରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ରାସ୍ତାଟା ପୁରା ଚିକ୍କଣ ଦେଖାଯାଉଥାଏ ଚିକ୍କଣ କରି କରି ଚାଲୁଥାନ୍ତି ପାଣି ପକେଇକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଯାହାକୁ ସେ ଇଏ କେମିତିଆ କଥା ଏତେ ଅସନା ପୁଣି ଧୂଳି ପୁଣି କେମିତି ହେଲା। ଆଉ ଦିନେ ଦେଖିଲେ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଣ ହେଇଛି ନା ଏ ଦୋକାନୀଟି ତା ଘର ଆଗଟି ମଇଳାକୁ ଯାଉ ପାଣି ପକେଇ ଝାଡୁ କରି ସାରିକିରି ଏଇ ଦୋକାନଟା ଏଇଟା କଡ ତାର ସେ କଡରେ ଜମା କରିଦେଲା। ଆର ଦୋକାନୀଟି ତା ଦୋକାନ କଡରେ ସିଏ ତାର ସାଇଡରେ ମାନେ ମୋ ଦୋକାନର ଏତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ସରିଗଲା ପରେ ସେଇଠି ଜମା କରିଦେଲେ। ଏଇଭଳି ସମସ୍ତେ ଜମା କରିଦେଲେ ତାପରେ କଣ ହେଲା ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କଲେ ପୁଣି ସେଇ ମହିଳା ପୁଣି ଆସି ଇଏ ହେଇଗଲା। ଏଠି ହଉଛି କଣ ମୋ ଦୋକାନ ଆଗଟି ମୁଁ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲି ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ସେ ମହିଳାଟା କିଏ ଉଠେଇବ ନ ଉଠେଇବ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କାମ ନା ଆଉ। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଏକ ମନୋବୃତ୍ତି ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କଣ କରୁ ଇଏ ନିଜକୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସଂକୁଚିତ ମନୋଭାବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ସଦ୍ଗୁଣ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତାର ଭିତରେ ବି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂକୁଚିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେଥିରୁ ସେମାନେ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତିନି। ତାକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦାନ କରିବା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାଟେ କିନ୍ତୁ
अनेक समय अनेक व्यक्ति ये प्रश्न था दान करवाटा भल गुण ना खराब गुण गोटे सद्गुण सी तार भीतर केमी संकुचित हो आपण जहाँ दान दौरान सी दान प्राप्त हवापाई योग्य ना अयोग्य से प्रकार मो पाखे दृष्टिकोण अच्छी कि जानवर विचार सामर्थ्य अच्छी कि से जो गोटे प्रक्षेपित किंतु विस्तृत से दृष्टि रही कि भविष्यत दृष्टि रही कि किछि ना तार कौन अग्रगति हम कि उन्नति हम किछि दृष्टि नहीं तेरे दान मु जो करी ता अपात्र रे दान हो ना बोली आपण केम जानबे ठीक अच्छी गोटे दृष्टिकोण लोक कहती कौन जे मु दान कले मते भल लोक बोली कहिबे तेणु मु दान करुच्ची ठीक है सेटा है अहंकार गुण ताको छाड़ दिंतु किंतु आपण से धारणा मन करा आम कह मन करा से धारणा आदौ नाही मोर मते किए भल कहतु कि खराब कहतु किंतु मु अन्य जन को जो दान दौची से दानटी पाइबा योग्य तो आ अनेक दिन पूर्व आम गोटे गपटे पढ़ी आउ थे टिके मन पकई दो जो व्यक्ति जड़े तांकर सी पाठ पढ़िले पाठ पढ़ी रोजगार जो अधिक कले बापा तांको पई बहुत कष्ट सही सी जो रोजगार कले जो पैसा पत्र पाइले से बापा सेवा करे बोली भारी इच्छा थिला किंतु जोग एमती जे बापा शरीर त्याग करे गोटे अफसोस रहीगला सी ऑफिस बाटर जाऊँ देखिए जड़े भद्र व्यक्ति वयस्क व्यक्ति बसिकी बिकुचंती परिवा भारी कष्ट लगे से सबुदिन कौन सब परिवार नहीं जाए तोड़ी माने किणिकी नहीं जाए सब परिवार दिने नहीं गले 2 दिन नहीं गले 3 दिन नहीं गले चतुर्थ माने एमती कि दिन पर हठात दिने से कहले आ बाबू आपण कहीं सब परिवार कि नहीं जाऊँ आपण तो मत लगुनि जे आपण घरे बहुत लोक अच्छा ये सब जाक परिवार दरकार हो आप कौन कर नहीं जाऊँ क्या दे दूची कहले आप कहीं कर ना सी कहले मो बापा सेवा करने चाहूँगी कि करें आपण को एत कष्ट सहीबा मुझे देखिपारे तेणु नहीं जाऊँ से कहले आज्ञा आप जो सबू नहीं जाऊँ मो कष्ट हो जाऊँ ना कौन ना आप जो सब परिवार नहीं गले कि मोर शीघ्र सरीगला तेणु मु कौन कली घर को गली मो पुओ जेहेतु मोर काम सरी जाइए तेणु घर को गले सी आहरी कष्ट काम दौर अधिक समय मत परिश्रम करा पड़ी ए बयस मु पारू ना से काम बर कि ना मुझे बसिकी परिवा बिकवा द्वारा मोर से समयटा जी समय जाऊँगी मुझे भलरे बसुची घर को गले कौन हो अधिक परिश्रम मो पुओ मत दौर देखो ये आपणकर कार्यटी से लोकपाई कौन है अभिशाप हो जाए तेणु यही भाव में यहाँ गोटे एग्जांपल यहाँ मुझे पूरा कहूनी जेटा पूरा बिफिटिंग बोली यही केते गुड़े पवित्र एवं अर्जन योग्य बोली आम विचार करी जो कार्य करूँ सेगुड़ा कौन करे आमर संकुचित कर पकाए आमर चेतनार स्थिति को आम अधिक गंभीर ये भाव में कर जीवन को परिपूर्णता युक्त करिवार एकमात्र उपाय होछि एठारे मु अवश्य यही पृथ्वी ऊपर जीवन कथा कहूँ परिपूर्णता युक्त हबार उपाय ताहाकु आमे एपरि यथेष्ट ऊर्ध्वर देखिया समर्थ हेबा जेपरिक आमे ताहाकु एक समग्र रूपे देखि परिबा केवल वर्तमान भूमि उपर एक समग्र रूपे नुहे मात्र अतीत वर्तमान तथा भविष्यतर समुदाय भूमिटी उपर एक समग्र रूपे देखि पारुथिबा जीवन आगुरु कौन थिला वर्तमान कौन अछि एवं भविष्यत रे कौन हबो यही सबु किछि को जुगपत भाव में देखि पारिबा को हेबो देखो परिपूर्णता आमे एबे जो आरंभ करथिला आलोचना सेथिरे जो कथाटी टिके उठिथिला जे आमे सतरे निजर तो जानिनु अन्य कथा कौन जानिबा मु अतीत मोर वर्तमान भविष्यत मु वर्तमान रे केते गुडा एपिसोड मते देखा जाउची मु देखिकी भाबी दउची किंतु मां कहउचंती परिपूर्णता सेतिक बेले संभव हबो यथेष्ट ऊर्ध्व को जाइकी देखिबा को समर्थ जेतबेले हेबे एवं सेठु समग्र भाव में देखिबे एवं देखिला बेले केवल वर्तमान रो जीवन जो घटना गुड़िक ताकू समग्र भाव देखिबा कथा नुह ता सहित ताकू देखिबे ता सहित तार अतीत तार वर्तमान
କାରଣ କେବଳ ତାହାରି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ତାହାର ଯଥାସ୍ଥାନରେ ରଖି ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା। ସେଥିରୁ କୌଣସିଟିକୁ ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। କୌଣସିଟିକୁ ବାହାର କରିଦେବା ଉଚିତ ବି ହେବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ତାହାର ସ୍ୱସ୍ଥାନରେ ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିବ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ସବୁଟି ସହିତ ଏକ ସମଗ୍ର ସୌସମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ରହିଥିବ। ସିଏ ତା ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସୌସମ୍ୟ ସୁସଙ୍ଗତି ରକ୍ଷା କରିଥିବ। ତେବେ ଏହି ଯେଉଁ ସବୁ ପଦାର୍ଥ ଆମର ପବିତ୍ର ମନକୁ ଏଡ଼େ ଖରାପ, ଏଡ଼େ ନିନ୍ଦାର ଯୋଗ୍ୟ ଓ ଏଡ଼େ ଗର୍ହିତ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସେତେବେଳେ ଏକ ସମଗ୍ର ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ବ୍ୟାପ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ମୁକ୍ତିର ହିଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟାତ୍ମକତା ବୋଲି ମନେ ହେବ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆଉ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଆମକୁ ଆପଣାର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନୀଳାର ସନ୍ଦର୍ଶନରେ ଅନନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁଥିବା ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କର ଏହି ଅପୂର୍ବ ହାସ୍ୟମୟତାକୁ ଜାଣିବାରୁ, ବୁଝିବାରୁ, ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ଓ ବଞ୍ଚିବାରୁ କଦାପି ବଞ୍ଚିତ କରି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରିବା, ଆସ୍ପୃହା କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଯୋଉଠିକି ଏଠି ଯୋଉ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବାହାରକୁ ଯୋଉଗୁଡାକ ଖରାପ ବୋଲି ମନେ ହଉଥିଲା, ଯୋଉଗୁଡାକ ନିନ୍ଦାର ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା, ଯୋଉଗୁଡାକ ଗର୍ହିତ ବୋଲି ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେଗୁଡିକ ଆମକୁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ବ୍ୟାପ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ମୁକ୍ତିର ହିଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟାତ୍ମକତା ବୋଲି ମନେ ହେବ। ଏଠି ଆମ ଭିତରେ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ସବୁ ଭିତରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କର ସେ ଅପୂର୍ବ ହାସ୍ୟମୟତାକୁ ଜାଣିପାରିବା, ବୁଝିପାରିବା, ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଏବଂ ସେ ଆମକୁ ଆମର ଅଗ୍ରଗତିରେ ଆଗେଇବାରେ ବଞ୍ଚିବାରୁ କେବେ ବି ବଞ୍ଚିତ କରି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅନେକ ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନରେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଥିବେ, ଯୋଉମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମର ଯୋଉମାନେ ଗଣିକା ବା ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ନିଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ମହାନ ମହାନ ସାଧୁଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଲୋକ ବେଳେ ବେଳେ ବହୁତ ଖରାପ ଭାବରେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଏଡେ ବଡ ଇଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସାଧୁ ବୋଲି, ଇଏ କଣ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଘରକୁ, ଯିଏ ରୂପ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏବଂ ଏଠି ତୈଲଙ୍ଗ ସ୍ୱାମୀ, ଏମିତି ଅନେକ ଖେପା ବାବା, ଏମିତି ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ସେଇ ଯୋଉ ରୂପ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ମହାନ ସାଧୁ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ମହାନ ସାଧୁ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କେବଳ ଉଦାହରଣଟି ଦଉଛି। କଥାଟି ହଉଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ମା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଯାହାକୁ ଖରାପ ବା ନିନ୍ଦା ବା ଗର୍ହିତ ବୋଲି ମନେ କରୁଛ, ଯେତେବେଳେ ଚେତନାର ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତର ଯାଏ ପହଞ୍ଚିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଗୁଡିକ ଆଉ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବ ନାହିଁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାରେ। ସବୁ ଯାକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ହାସ୍ୟମୟତା ହେଇଯିବ, ଆନନ୍ଦ ଆଣି ଦଉଥିବ। ସେ ଲାଇନଟି ଆଉ ଥରେ ପଡୁଛି, ସେଗୁଡିକ ସେତେବେଳେ ଏକ ସମଗ୍ର ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ବ୍ୟାପ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ମୁକ୍ତିର ହିଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟାତ୍ମକତା ବୋଲି ମନେ ହେବ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆଉ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଆମକୁ ଆପଣାର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଲୀଳାର ସନ୍ଦର୍ଶନରେ ଅନନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁଥିବା ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କର ଏହି ଅପୂର୍ବ ହାସ୍ୟମୟତାକୁ ଜାଣିବାରୁ, ବୁଝିବାରୁ, ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ଓ ବଞ୍ଚିବାରୁ କଦାପି ବଞ୍ଚିତ କରି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ମା, Thank you all, Aravar.